ویلکم ٹو دا ہیلتھ سیزیو فریکچر، جس کو عام زبان میں ہڈی کا ٹوٹ جانا کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ فریکچر کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا علامات دیکھنے میں آتی ہیں، اور اس کے بعد فریکچر کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو مزید جو ہے وہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ فریکچر، جس کو عام زبان کے اندر ہڈی کا ٹوٹنا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ فریکچر کیا ہوتا ہے۔ فریکچر سے مراد ہے ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ ہڈی کا ٹوٹ جانا کسی بھی چوٹ، کسی ضرب یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہڈی کے ٹوٹ جانے کے عمل کو ہم فریکچر کہتے ہیں۔ دوسری تعریف دیکھتے ہیں۔ کسی ہڈی کا ٹوٹ جانا، ہڈی کا تسلسل منقطع ہو جانا، ہڈی کا کریک ہو جانا، ہڈی کے اندر دراڑ پڑ جانا، ہڈی میں خلا پیدا ہو جانا، یہ سب حالتیں بھی فریکچر کہلاتی ہیں۔ تو آپ کو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ فریکچر کس کو کہا جاتا ہے۔ فریکچر اصل میں کسی بھی ہڈی کے ٹوٹ جانے کے عمل کو، یا ہڈی کے اندر کریک پڑ جانے کے عمل کو، یا ہڈی کے اندر دراڑ پڑ جانے کو کہتے ہیں۔ فریکچر کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن کو ہم اگلے صفحات میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ فریکچر براہ راست چوٹ لگنے سے ہو سکتا ہے، بلا واسطہ طور پر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ فریکچر جو ہے وہ حادثاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور تشدد کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے پیچھے کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چوٹ لگ جائے، ہو سکتا ہے اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہوں تو حادثاتی طور پر کوئی وجہ بن جائے، یا کوئی آپ کو اگر مار پیٹ کرے تو اس نتیجے میں بھی انسانی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر فریکچر ہو سکتا ہے۔ فریکچر درج ذیل صورتوں سے ہو سکتا ہے۔ کچھ اور مزید بھی دیکھ لیتے ہیں، جس میں پہلا ہے ہڈی پر براہ راست ضرب سے جو ہے وہ فریکچر ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے حادثاتی طور پر بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ کوئی گولی لگ جانے سے بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ کسی بم کے بلاسٹ ہونے سے بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ کوئی وزن یا پتھر اگر آپ کے اوپر گر جاتا ہے تو اس سے بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ کسی ہتھیار یا ٹوکے سے بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ گھوڑے یا موٹر سائیکل وغیرہ یا کسی سواری سے اگر آپ گر جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ سے جیسے کہ غسل خانہ ہو گیا، اگر اس میں آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے تو اس صورت میں بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے طویل پیریڈ کرنے سے بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ یہاں پر طویل پیریڈ سے کیا مراد ہے؟ اگر انسان مسلسل ایک ہی جگہ پر ایک ہی پوزیشن کے اندر کھڑا ہے، یعنی کہ وہ حرکت بھی نہیں کر رہا اور بالکل مسلسل ایک ہی جگہ پر ساکت ہو کر کھڑا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ یا پھر اگر انسان کسی جگہ پر بیٹھا ہے اور وہ حرکت نہیں کر رہا، اور اس کی ہڈیاں جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی، اور وہ بالکل ساکت ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں ایک ہی جگہ پر اگر آپ ایک ہی پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بھی فریکچر ہو سکتا ہے۔ ٹائپس آف فریکچر، فریکچر کی اقسام۔ فریکچر کی بہت زیادہ اقسام ہیں، چند ایک کا ذکر ہم یہاں پر کریں گے۔ پہلی قسم ہے سمپل اور کلوز فریکچر، سادہ یا بند فریکچر۔ اس طرح کا فریکچر جو سادہ یا بند فریکچر کہلاتا ہے، اس میں ہڈی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا فریکچر ہوتا ہے جس میں ہڈی کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہڈی دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی زخم نہیں بنتا، اور جو ہڈی ٹوٹتی ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، جس وجہ سے اس طرح کے فریکچر کو ہم بند فریکچر کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے کمپاؤنڈ اور اوپن فریکچر، مرکب یا کھلا فریکچر۔ یہ فریکچر کی وہ قسم ہے جس میں ہڈی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میرے خیال میں آپ کو دونوں اقسام، پہلی اور دوسری میں یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں اقسام کے اندر ہڈی کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ پہلے کے اندر آپ کو کوئی زخم بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی،
जबकि कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर, इसमें हड्डी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इसके साथ जिल्द और इजलात जख्मी हो जाते हैं। अगर इस तरह का फ्रैक्चर शदीद हो तो इससे टूटी हुई हड्डी जो है वो हमें नज़र आती है। इस तरह की कैफियत में खून भी बहता है, जिस वजह से इस किस्म के फ्रैक्चर को हम खुला या मरकब फ्रैक्चर कहते हैं। तस्वीर की मदद से इन दोनों इकसाम में वाज़िया तौर पर फ़र्क देख लेते हैं। पहली किस्म है सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर, जिसकी तस्वीर आपको बाईं तरफ वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हड्डी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और हमें टूटी हुई हड्डी नज़र नहीं आती और ना ही इसके अंदर हमें कोई ज़ख्म बनता हुआ नज़र आता है। तो आपको यहाँ पर तस्वीर में ये बात वाज़िया हो गई कि हड्डी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन दोनों टुकड़े अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और इस वजह से इज़लात को कोई नुकसान नहीं पहुँचा और ना ही कोई ज़ख्म बना है। अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ, जो कि है कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। इसके अंदर भी हड्डी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसमें हमें टूटी हुई हड्डी वाज़िया तौर पर नज़र आती है और ये टूटी हुई हड्डी जिल्द और इज़लात को नुकसान भी पहुंचाती है। और यहाँ पर आपको तस्वीर में भी नज़र आ गया है कि हड्डी के 2 टुकड़े हैं और ये हड्डी जिल्द और इज़लात को काटती हुई बाहर की तरफ निकल गई है और इस तरह ये जिल्द और इज़लात को नुकसान पहुंचा रही है। फ्रैक्चर की अगली किस्म है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, पेचीदा फ्रैक्चर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक पेचीदा किस्म का फ्रैक्चर होता है। इसमें हड्डियां टूटने की पेचीदा हालत होती है, यानी कि हड्डियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तब्दील हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हालत में टूटती हैं। हड्डियां टूटती हैं और इनके टूटने की वजह से जो करीबी अज़ा होते हैं वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर खोपड़ी, जो उसको हम सर की हड्डी कहते हैं, अगर वहाँ पर चोट लगे तो उसके नतीजे में खोपड़ी के फ्रैक्चर से जो है वो दिमाग जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। इसी तरह अगर सीने की हड्डी का फ्रैक्चर हो तो उस सूरत में तीली, जिगर और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और ये अज़ा भी ज़ख्मी हो जाते हैं। अगली किस्म है फ्रैक्चर की कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जिसको हम हड्डी का चूर चूर हो जाना कहते हैं। फ्रैक्चर की इस तरह की हालत में हड्डी टूट कर जो है वो चूरा चूर हो जाती है। इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह के फ्रैक्चर में हड्डी के कम से कम 3 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं। अब ये आपको वाज़िया हो गया कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जो होता है, इसके अंदर हड्डी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों के अंदर तब्दील हो जाती है और इन टुकड़ों को जोड़ना नामुमकिन होता है। अब चलते हैं फ्रैक्चर की अगली किस्म की तरफ, जो कि है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, जिसको हम नामुकम्मल फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये वो फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटती, बल्कि जुज़वी तौर पर टूटती है और टूट कर ये टेढ़ी हो जाती है। अब ये दिखने में कैसी होती है उसको हम अगली स्लाइड के अंदर जाकर देखते हैं। तस्वीर की मदद से इन तमाम इकसाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसको हम पेचीदा फ्रैक्चर भी कहते हैं। आपको तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि सीने की हड्डी के साथ जुड़ी हुई जो पसलियां हैं उनका फ्रैक्चर हुआ है और ये तमाम पसलियां 2 टुकड़ों के अंदर तब्दील हो चुकी हैं, जिस वजह से जिगर और फेफड़े बिल्कुल मुतासिर हो चुके हैं और उनमें से खून भी बह रहा है। अब चलते हैं अगली किस्म की तरफ, जो कि थी हड्डी का चूर चूर हो जाना, यानी कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसके अंदर हड्डी के जो है वो काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो चुके हैं, जो कि हमने ये बात की थी कि हड्डी के कम से कम 3 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं। तो आपको यहाँ पर तस्वीर में भी ये बात वाज़िया हो गई कि हड्डी जिस जगह से टूटी है वहाँ से हड्डी के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं और जिनको दोबारा से जोड़ना नामुमकिन होता है। अब चलते हैं अगली किस्म की तरफ, जो कि थी नामुकम्मल फ्रैक्चर, यानी कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ये एक ऐसा फ्रैक्चर था जिसके अंदर हमने ये बात की कि हड्डी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं टूटी, यानी कि हड्डी का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो टूटा है और बल्कि ये जो है वो जुज़वी तौर पर टूटी हुई है, यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी होकर टूटी है। यानी कि इससे ये मुराद है कि हड्डी का आधा हिस्सा जुड़ा हुआ है, जबकि आधा जो हिस्सा है वो जुज़वी तौर पर टूट चुका है।
تو آپ کو یہاں پر تصویر میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہڈی جو ہے وہ صرف ایک طرف سے ٹوٹی ہے جبکہ دوسری طرف سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ گرین سٹک فریکچر، سبز ٹہنی نما فریکچر۔ سبز ٹہنی نما فریکچر زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں ساخت میں بہت زیادہ نرم اور لچکدار ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ کسی طرح کے دباؤ کے آنے سے درخت کی سبز ٹہنی کی طرح تڑک کر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور مڑ جاتی ہیں۔ اگر اس طرح کے فریکچر کے ایکس رے کا معائنہ کرے تو ایک لکیر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے فریکچر کی زیادہ تر جو حالت ہے وہ ہمیں ریڈیس اور کلیویکل کی ہڈیوں میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ نیچے تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ریڈیس بون ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اصل میں زیادہ تر جو ہے وہ بچوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہم بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں تو مائیں اس چیز کا دھیان نہیں رکھتی کہ بچے کا جو بازو ہے وہ صحیح طرح سے قمیض کے اندر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اور بعض اوقات بچے کو اٹھاتے ہوئے بچے کا بازو اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سے محسوس نہیں ہو پاتا، تو اس دوران جو فریکچر ہوتا ہے اس کو ہم گرین سٹک فریکچر یا سبز ٹہنی نما فریکچر کہتے ہیں۔ پیتھولوجیکل فریکچر، اس طرح کے فریکچر کا تعلق امراض سے ہوتا ہے۔ بہت سی امراض میں ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں اور متاثر ہو کر کمزور ہو جاتی ہیں، جیسے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں ہڈیوں کی سوزش سے جو ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں وہ پھر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس طرح کی ہڈیاں معمولی دباؤ بھی برداشت نہیں کرتی اور پھر یہ ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کیلشیم جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ ہڈیوں کے کینسر کی وجہ سے بھی ایسی حالت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بوڑھے افراد کی ہڈیاں کمزور ہو کر بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ اگر عورتوں میں ہارمونز کے نظام کی خرابی ہو جائے تو اس صورت میں بھی ہڈیوں کا فریکچر ہو سکتا ہے۔ اگلی قسم ہے سٹریس فریکچر، تناؤ کا فریکچر۔ اس طرح کا فریکچر کسی طرح کے دباؤ یا کھنچاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے فریکچر کی ایک بہت بڑی مثال فوجیوں کے پاؤں کا فریکچر ہے۔ جب فوجی مسلسل طور پر پریڈ یا لانگ مارچ کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ فریکچر ہوتا ہے۔ اکثر فوجیوں میں اس طرح کا فریکچر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تصویر کی مدد سے ہم ان دونوں اقسام کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پیتھولوجیکل فریکچر کے۔ پیتھولوجیکل فریکچر کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہڈیوں کے اندر کسی بھی کیلشیم یا وٹامن کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہڈیوں کے اندر کینسر ہو جائے، عورتوں میں ہارمونز کی کمی ہو جائے یا ہارمونز کا نظام خراب ہو جائے تو اس صورت میں بھی پیتھولوجیکل فریکچر ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ پیتھولوجیکل فریکچر ایک ایسا ہڈیوں کا فریکچر ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ اب چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف جو کہ تھی سٹریس فریکچر۔ سٹریس فریکچر زیادہ تر جو ہے وہ پاؤں اور ہاتھوں کی جو چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہڈیوں کو بہت زیادہ تناؤ میں رکھا جاتا ہے یا کھنچاؤ میں رکھا جاتا ہے تو دباؤ پڑنے سے چھوٹی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ دراڑ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر آپ کو پاؤں کی جو فنگرز ہیں ان کے اندر یہ چیز دکھائی دی گئی ہے کہ جو ہماری میٹاٹارسس بونز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر دباؤ برداشت نہیں کرتی، جیسے ہی ان کے اوپر کوئی دباؤ پڑتا ہے تو وہ ہڈی کریک کر جاتی ہے۔ اسپائرل فریکچر، لہراتا ہوا فریکچر۔ اس طرح کے فریکچر کا معائنہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے فریکچر میں ہڈی لہرانے کے انداز میں ٹوٹتی ہے۔ اس طرح کا فریکچر ہڈی کے گول گھوم کر ٹوٹنے سے ہوتا ہے۔ اب یہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے وہ آگے ہم تصویر میں دیکھیں گے۔ اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے بٹر فلائی فریکچر، یعنی کہ تتلی نما فریکچر۔ اس طرح کا فریکچر تتلی نما فریکچر کہلاتا ہے۔ اس کو ہم تتلی نما فریکچر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہڈی کے ٹوٹنے سے جو شکل بنتی ہے وہ تتلی جیسی ہوتی ہے۔ وہ تتلی جیسی کیسے ہوتی ہے وہ آگے ہم تصویر میں جا کر دیکھتے ہیں۔
इस तस्वीर में सबसे पहले देखते हैं हम स्पाइरल फ्रैक्चर, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि ये एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर हड्डी जो है वो लहराने के अंदाज में टूटती है। जब हड्डी जो है वो गोल घूमकर यानी कि गोल अंदाज के अंदर टूटती है तो उसको हम स्पाइरल फ्रैक्चर का नाम देते हैं। तो आपको यहाँ पर तस्वीर में ये बात वाज़िया हो गई कि हड्डी जो है वो गोल शक्ल के अंदर जो है वो टूटी है, यानी कि उसकी जो टूटने की शेप है वो बिल्कुल स्पाइरल की तरह है। अब चलते हैं अगली किस्म की तरफ, जो कि है तितली नमा फ्रैक्चर। ये एक ऐसा हड्डी का फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी तितली की तरह से जो है वो टूटी हुई हमें नजर आती है। अगर आप यहाँ पर तस्वीर को गौर से देखें तो आपको जो है वो हड्डी का जो टुकड़ा टूटा हुआ नजर आ रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बटरफ्लाई के जो पर होते हैं उनकी तरह। कंपैक्टेड फ्रैक्चर, हड्डी का हड्डी में घुस जाना। जब इस तरह का फ्रैक्चर होता है और जो हालत बनती है इसमें हड्डी टूटती है और टूटकर हड्डी का एक जो सिरा होता है वो दूसरी टूटी हुई हड्डी के सिरे में जाकर घुस जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा किस्म की सूरत हाल होती है। यहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया हो गई कि कंपैक्टेड फ्रैक्चर असल में क्या होता है। दो हड्डियाँ जब टूटती हैं या एक अगर हड्डी टूटी है तो वो जो टूटी हुई हड्डी का सिरा होता है वो जाकर कहीं से दूसरी हड्डी के साथ जाकर लग जाता है, जिस वजह से दूसरी हड्डी को भी नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी कुछ इकसाम मुकम्मल हो गई हैं। तो अब मज़ीद हम जो है वो फ्रैक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का फ्रैक्चर अगर हो जाए तो उन फ्रैक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला है खोपड़ी का फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर, यानी कि खोपड़ी का टूट जाना। इसके अंदर क्या होता है, अगर इंसानी खोपड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान की सूरत में जो फ्रैक्चर होगा उसको हम खोपड़ी का टूट जाना या स्कल फ्रैक्चर का नाम देंगे। अगली है गर्दन की हड्डी का टूट जाना, जिसको हम सर्वाइकल फ्रैक्चर कहते हैं। इंसानी गर्दन की जो हड्डियां होती हैं उनको हम सर्वाइकल बोन्स कहते हैं। अगर उन वर्टिब्रीज के अंदर कोई हड्डी टूट जाती है तो उस सूरत के अंदर जो फ्रैक्चर होगा उसको हम सर्वाइकल फ्रैक्चर का नाम देंगे। तीसरी किस्म है रीढ़ की हड्डी का टूट जाना, यानी कि स्पाइनल फ्रैक्चर। इंसानी जिस्म के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, अगर वो वर्टिब्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं या उन वर्टिब्रीज को कोई हड्डी तोड़ दे या उन वर्टिब्रीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दे तो उस सूरत के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइनल फ्रैक्चर जो है वो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फोर्थ इज बाजू की बैरूनी हड्डी का टूटना, जिसको हम रेडियल फ्रैक्चर कहते हैं। रेडियल का लफ्ज़ असल में रेडियस बोन से निकाला गया है। इंसानी बाजू का जो निचला हिस्सा होता है यानी कि नीचे वाला जो बाजू होता है उसमें दो हड्डियां पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। अगर रेडियस बोन का टूट जाए तो उसको हम रेडियल फ्रैक्चर का नाम देंगे। पांचवी किस्म है बाजू की अंदरूनी हड्डी का टूट जाना, जिसको हम अल्नर फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे कि अभी हमने ये बात की कि इंसानी बाजू के जो निचला हिस्सा होता है उसमें दो हड्डियां पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। अगर रेडियस बोन टूटेगी तो उसको रेडियल फ्रैक्चर कहेंगे और अगर अल्ना बोन टूटेगी तो उसको हम अल्नर फ्रैक्चर का नाम देंगे। अगली किस्म है पाँव की हड्डी का टूट जाना, जिसको हम फुट फ्रैक्चर का नाम देते हैं। अगर इंसानी पाँव के अंदर कोई भी हड्डी टूटती है तो उस सूरत के अंदर जो फ्रैक्चर बनेगा उसको हम फुट फ्रैक्चर का नाम देंगे। सातवीं किस्म है नाक की हड्डी का टूट जाना, नेजल फ्रैक्चर। इंसानी नाक के अंदर जितनी भी नेजल्स बोन पाई जाती हैं और अगर वो बोन्स टूट का शिकार हो जाती हैं तो उस सूरत में जो फ्रैक्चर होगा उसको हम नेजल फ्रैक्चर का नाम देंगे। आठवीं किस्म है रिब्स फ्रैक्चर, पसलियों का टूटना। यहाँ पर आपको रिब्स के स्पेलिंग गलत नज़र आ रहे हैं, RIBS। तो अगर इंसानी पसलियाँ टूट जाती हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर इंसानी जिस्म के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला जाए तो उस सूरत के अंदर जो पसलियाँ होती हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नरम किस्म की हड्डियाँ होती हैं। और अगर पसलियाँ टूट जाएं तो उस सूरत के अंदर जो फ्रैक्चर होगा उसको हम रिब्स फ्रैक्चर कहते हैं। नौवीं किस्म है हंसली की हड्डी का टूट जाना।
हंसली की हड्डी के टूट जाने को हम क्लेविकल फ्रैक्चर कहते हैं। 10वीं किस्म है बाजू की ऊपर वाली हड्डी का टूटना, यानी कि अगर ह्यूमरस बोन जो है वो फ्रैक्चर होगी तो उस सूरत के अंदर जो फ्रैक्चर कहलाएगा उसका नाम होगा ह्यूमरस फ्रैक्चर। अगली किस्म है पैरों की हड्डी का टूटना, यानी कि पेल्विक फ्रैक्चर। पेल्विस बोन का आपको पता होना चाहिए कि पेल्विस बोन कहाँ पर होती है। अगर पेल्विस बोन के अंदर कोई दरार या कोई दबाव या खिंचाव की वजह से हड्डी टूटे तो उस सूरत के अंदर जो फ्रैक्चर बनेगा उसको हम पेल्विक फ्रैक्चर का नाम देंगे। 12वीं किस्म है रान की हड्डी का टूट जाना, जिसको हम फीमोरल फ्रैक्चर कहते हैं, यानी कि अगर फीमर बोन जो कि टांग की सबसे बड़ी लंबी और मजबूत हड्डी होती है, अगर वो टूट जाए तो उसको हम फीमर फ्रैक्चर का नाम देते हैं। अगली किस्म है हाथ की हड्डी का टूट जाना, जिसको हम हैंड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। हाथ के अंदर जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं अगर वो टूट जाती हैं तो उस सूरत के अंदर जो फ्रैक्चर होगा उसको हम हैंड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। 14वीं किस्म है कंधे की हड्डी का टूट जाना, जिसको हम स्कैपुला फ्रैक्चर कहते हैं। स्कैपुला कौन सी हड्डी होती है? कंधे की हड्डी, शोल्डर बोन जिसको कहते हैं। अगर तो स्कैपुला की हड्डी टूट फूट का शिकार होती है तो उस सूरत में जो फ्रैक्चर बनेगा उसको हम स्कैपुला फ्रैक्चर का नाम देते हैं। और आखिरी किस्म है पंडली की हड्डी का टूटना, यानी कि टीबिया और फिब्यूला फ्रैक्चर। इंसानी टांग का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि नीचे वाली टांग का जो हिस्सा है उसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, टीबिया और फिब्यूला। अगर टीबिया की हड्डी टूटेगी तो उसको हम टीबिया फ्रैक्चर का नाम देंगे, और अगर फिब्यूला की हड्डी टूटेगी तो उसको हम फिब्यूला फ्रैक्चर का नाम देंगे। फ्रैक्चर की वजूहात: हड्डी का टूट जाना या क्रैक हो जाना फ्रैक्चर की हालत है, और ये हालत पैदा होने की चंद एक सूरतें या वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह है डायरेक्ट मैकेनिकल प्रेशर। जैसा कि आपको नाम से ही वाज़िया हो रहा है, डायरेक्ट से मुराद है बिल्कुल बराए रास्त। तो इस तरह ये वो हालत होती है जिसमें कोई फ्रैक्चर होने की वजह बराए रास्त दबाव होता है। इसमें कोई चीज़ हड्डी से टकरा सकती है, हड्डी पर चीज़ गिर सकती है, और इस सूरत के साथ साथ इसका बायस कोई ट्रैफिक का हादसा भी हो सकता है, किसी कारखाने का हादसा भी हो सकता है जो कि बराए रास्त हड्डी के ऊपर असरअंदाज होता है। उसको हम डायरेक्ट मैकेनिकल प्रेशर का नाम देते हैं। दूसरी वजह है इनडायरेक्ट मैकेनिकल प्रेशर। अब आपको यहाँ पर ये बात वाज़िया तौर पर दिखाई दे रही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है। इनडायरेक्ट से क्या मुराद है? ये फ्रैक्चर की वो हालत होती है जब हड्डी किसी बिलवास्ता दबाव की वजह से टूटती है। इसमें हड्डी पर कोई बराह रास्त दबाव नहीं होता, बल्कि हड्डी के टूटने की वजह असल में कोई और होती है, बल्कि इस पर किसी और जगह पड़ने वाले दबाव का असर इस हड्डी पर होता है। यानी कि दबाव किसी और चीज़ पर पड़ रहा है लेकिन हड्डी जो है वो टूट चुकी है। इस तरह के अमल को हम इनडायरेक्ट मैकेनिकल प्रेशर का नाम देते हैं। इसमें हड्डी को कोई बराह रास्त चोट नहीं लगती, बराह रास्त कोई टकराव नहीं होता। इस तरह के फ्रैक्चर की मिसाल हंसली की हड्डी का फ्रैक्चर है। आदमी जैसे ही ज़मीन पर गिरता है और गिरते हुए खुद को बचाने के लिए ज़मीन पर हाथ रखता है और हाथ के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर हंसली की जो हड्डी है उस पर दबाव पड़ता है, और इस तरह इस दबाव की वजह से हंसली की जो हड्डी है वो टूट जाती है। इस तरह का फ्रैक्चर किसी और हड्डी का भी हो सकता है। मसल फोर्स: जिस्म की साख्त में इसके इज़लात हड्डी से जुड़े होते हैं। जब जिस्म काम करता है तो इसके काम करने से खंचाव आता है, यानी कि जब इंसान काम कर रहा होता है तो काम करने के दौरान में जो उसके इज़लात होते हैं उसमें खंचाव पैदा होता है। बाज़ औक़ात ये इज़लाती खंचाव इस कदर ज़्यादा हो जाता है कि इसके असर से हड्डी टूट जाती है। इस तरह की हालत जो है वो हमें ज़्यादातर परेड करने वाले जो फौजी होते हैं उनमें नज़र आती है। अगली वजह है रप्चर ऑफ लिगामेंट्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हड्डियों को सहारा देने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं, जिनको हम बंधन कहते हैं, वो ही टूट जाते हैं। इस वजह से हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात फ्रैक्चर भी हो जाता है। अब चलते हैं अगली वजह की तरफ, जो कि है इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लेमेशन किसको कहते हैं? इन्फ्लेमेशन से मुराद असल में सोजिश होती है। ये सोजिश कहाँ होती है? ये सोजिश असल में ज़्यादातर जो है वो इज़लात में पाई जाती है। अगर हड्डियों की सोजिश हो जाए या इज़लात की सोजिश हो जाए, तो इज़लात की अगर सोजिश होगी तो हड्डियों की भी सोजिश होगी। तो इस सोजिश की वजह से हड्डियों की जो हालत होती है वो इस तरह की हो जाती है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि सोजिश की हालत में हड्डियों को असल में सही से खुराक नहीं मिल रही होती, और इस तरह और फ्रैक्चर के इम्कानात जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और किसी मुमकिन सूरत में हड्डी जो है वो टूट जाती है। इस तरह की सूरत से कई अमराज भी हो सकते हैं। अगली तरफ चलते हैं। अगली वजह है कंजेनिटल। कंजेनिटल किसको कहा जाता है? कंजेनिटल असल में कहते हैं वरासती तौर पर जो चीज़ मुंतकिल होती है। इससे मुराद मरूसी किस्म का फ्रैक्चर है। बाज़ औक़ात ऐसे मरूसी इसरात होते हैं कि जिनकी वजह से हड्डी जो है वो टूट जाती है। फ्रैक्चर की अलामात। जब किसी तरह का फ्रैक्चर होता है तो मुमकिन तौर पर मंदरजा झैल अलामात पैदा हो सकती हैं। पहली अलामत है फ्रैक्चर के नतीजे में हड्डी टूट जाती है और इसकी वजह से शदीद किस्म का इंसान को दर्द होता है। दूसरी अलामत है जिस जगह फ्रैक्चर होता है वहाँ मुतासरा जगह पर सोजन हो जाती है। जब भी हड्डी टूटती है तो उसकी वजह से उसके साथ जुड़े हुए जो इज़लात होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इज़लात में सोजन हो जाती है। अगली अलामत है दर्द और सोजन मुतासरा जगह के गिर्द फैल जाता है। मरीज़ को शदीद तकलीफ़ होती है और उसका हरकत करना मुहाल होता है। बाज़ औक़ात फ्रैक्चर इस तरह का होता है कि हड्डी के रगड़ खाने की आवाज़ आती है। बाज़ औक़ात असल में फ्रैक्चर कुछ इस तरह के भी होते हैं कि हमें दर्द महसूस नहीं होता और ना ही ये पता चलता है कि हड्डी का फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन हमें हड्डी के रगड़ खाने, यानी कि जैसे ही हम अपने किसी भी इंसानी अज़ा को हरकत देने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर पाई जाने वाली जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं और उनकी वजह से हमें आवाज़ आती है। बाज़ औक़ात फ्रैक्चर की शिद्दत से अज़ू की जो हैयत होती है वो बदल जाती है, शक्ल जो है वो बिल्कुल मसक हो जाती है। यानी कि अगर एक इंसान जो कि सेहतमंद होता है उसकी हड्डियां जो है वो बिल्कुल अच्छी हालत के अंदर, शक्ल जो है वो उनकी बहुत अच्छी होती है और वो वाज़ह तौर पर जो है वो खूबसूरत उसका बाजू लगता है, लेकिन जैसे ही उसके बाजू के अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी जो इज़ा होते हैं उनकी शक्ल सूरत जो है वो बदल जाती है। फ्रैक्चर की वजह से ज़ाहिरी ज़ख़म भी बन सकते हैं और इससे खून जो है वो भी बहता है। बाज़ औक़ात फ्रैक्चर की सूरत में हड्डी के टूटने को हम टटोल कर भी महसूस कर सकते हैं। अगर हड्डी के टूटने के साथ इसाब कट जाएं तो इसकी वजह से जुज़वी तौर पर जो है वो फालिज हो सकता है। अगर हड्डी जो है वो टूटेगी तो उसके साथ जुड़े हुए जो इज़लात होते हैं वो भी मुतासर होंगे, और अगर उन इज़लात के अंदर इसाब भी पाए जाते हों तो अगर वो इसाब कट जाएं तो उसकी वजह से इंसान को जो है वो फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रैक्चर अगर बाजू या टांग का हो तो दूसरे बाजू या टांग से लंबाई में छोटे नज़र आते हैं। ये बात तो आपको बिल्कुल वाज़ेह है। अगर इंसानी एक टांग टूट जाए जबकि दूसरी बिल्कुल सही और सेहतमंद हो तो ज़ाहिरी सी बात है टूटी हुई टांग हमें छोटी महसूस होगी। वो क्यों छोटी महसूस होगी? क्योंकि उसके अंदर हमें दर्द महसूस होता है, तो ज़ाहिरी सी बात है हम उसको जो है वो बिल्कुल अपने जिस्म के साथ जोड़ कर रखेंगे ताकि वो हमें दर्द ना दे। तो इस सूरत में टूटी हुई टांग छोटी महसूस होती है। पसलियों का फ्रैक्चर हो तो इससे सांस की तंगी भी हो सकती है। पसलियों के फ्रैक्चर की वजह असल में क्या होती है कि जब भी पसलियों का फ्रैक्चर होता है तो इसके अंदर पाए जाने वाले वाइटल ऑर्गन्स, जिसके अंदर फेफड़े और जिगर होता है, वो मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तंगी महसूस होती है। रीढ़ की अगर फ्रैक्चर हो, रीढ़ की हड्डी का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इससे जो इंसानी धड़ होता है वो मफलूज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इंसानी रीढ़ के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम कहते हैं उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है जो कि नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सर के फ्रैक्चर हो जाए तो उससे बेहोशी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रैक्चर का इलाज। फ्रैक्चर के इलाज में बहुत सी बातों का ख्याल रखा जाता है। बुनियादी तौर पर हड्डी के जोड़ने के साथ
خون بہنے کی حالت کو اور زخموں کی حالت کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں بہتے خون کو روکنا۔ فریکچر کی صورت میں زخم بنے تو اس سے خون بہتا ہے، یہ تو ظاہری سی بات ہے۔ اگر فریکچر ہوگا تو اسے جو عضلات ہوتے ہیں ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے وہ بھی متاثر ہوں گے، جس وجہ سے خون تو بہے گا۔ اس صورت میں زخموں کو ہم نارمل سلائن یا اینٹی سیپٹک سلوشن جیسا کہ ڈیٹول ہو گیا یا پائیوڈین وغیرہ سے صاف کرتے ہیں، اور زخم کے اندر اگر کوئی ریت کا ذرہ یا مٹی وغیرہ ہے تو پہلے اس کو صاف کر لیں زخم کو، تاکہ یہ ذرات وہاں سے نکل جائیں، اور اس طرح سے جو جمع ہوا خون ہے وہ بھی صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہڈی کا کوئی سرا باہر نکلا ہو تو اس کو اندر کر دیا جاتا ہے، اس کو اسی پوزیشن پر کرنا ہے جو کہ ہڈی کی صحیح پوزیشن ہوتی ہے۔ اگر زخم بڑا ہو تو اس جگہ پر ٹانکے لگانے کی ضرورت بھی پیش ہو سکتی ہے، اور اس جگہ پر ٹانکے لگا بھی دیے جاتے ہیں۔ خون زیادہ بہہ رہا ہو تو اس کو دباؤ کے طریقے سے بند کر لینا چاہیے۔ خون کو جلد از جلد بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خون زیادہ بہنے سے بے ہوشی ہو سکتی ہے یا شوک کی حالت بھی ہو سکتی ہے۔ خون بند کرنے کے لیے ٹورنیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ ٹورنیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگے تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورت میں اگر فرسٹ ایڈ دینی ہو، یعنی کہ بہتے خون کو روکنے کے لیے اگر کوئی فرسٹ ایڈ دینی ہو تو کوئی رومال وغیرہ کس کر بھی باندھ دیتے ہیں۔ ٹورنیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹورنیکٹ اصل میں ایک آلہ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم خون کے بہاؤ کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ ساتھ میں لگی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ریڈیس یا النا بون کا فریکچر نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ٹورنیکٹ کو انسانی بازو کے اندر مضبوطی سے باندھ دیا جائے گا، تاکہ جو اوپر سے شریان خون لے کر آ رہی ہے وہ دباؤ کی وجہ سے وہاں سے خون اس کا رک جائے، جس کی وجہ سے یہ ٹورنیکٹ کیا کرے گا، یہ خون کے بہاؤ کو روکنے میں مدد دے گا۔ سپلنٹ لگانا، وہ مقام جہاں سے ہڈی ٹوٹتی ہے اس کو حرکت دینے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس حرکت کو روکنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپلنٹ۔ اس مقصد کے لیے سپلنٹ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو ان کی جو حرکات ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے جو ہم آلہ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم سپلنٹ کہتے ہیں، اور سپلنٹ کا جو زیادہ استعمال ہے وہ بازو یا ٹانگ ٹوٹنے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اگر ران کی ہڈی ٹوٹنے کی صورت ہو تو اس میں جو سپلنٹ لگایا جائے گا اس کو ہم تھامس سلمپلٹ کا نام دیں گے۔ اگر فریکچر جو ہے وہ چھاتی کا ہو تو اس مقام پر جو ہے وہ چوڑے سٹکنگ پلاسٹر جو ہے وہ کس کر لگایا جاتا ہے، اور اگر ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہاں پر کوئی سپلنٹ نہیں لگایا جاتا، اور اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے تو اس صورت میں انسان کو جو ہے وہ سخت بیڈ پر جو ہے وہ لٹایا جاتا ہے۔ اگر آپ نیچے تصویریں غور سے دیکھیں تو آپ کو جو دائیں طرف تصویر نظر آ رہی ہے وہ ہے کسی انسانی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، تو اس صورت کے اندر ٹانگ کی ہڈی کی حرکت کو روکنے کے لیے سپلنٹ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انسانی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بازو کی حرکت کو روکنے کے لیے سپلنٹ لگایا گیا ہے۔ ادویات کی مدد سے فریکچر کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ضرورت کے پیش نظر آئی وی لائن مینٹین کر دی جاتی ہے۔ آئی وی لائن سے مراد انٹرا وینس یعنی کہ انسانی خون کی نالیوں کو جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے۔ درد کے لیے درد کش دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر شامل ہے ٹیمجینسک، سوسیگان اور ٹرومول کا انجیکشن۔ فلوجن، ڈیکلوران، لیمومیٹاسین میں سے کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں جو کہ انسانی درد کو کم کرتی ہیں۔ اینٹی ٹیٹنس کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، جس سے کہ ٹیٹا ویکس جو کہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ اصل میں اینٹی ٹیٹنس اس لیے لگایا جاتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر اگر کوئی ریت کا ذرہ یا مٹی کا ذرہ گزر گیا ہے تو وہ وہاں پر انفیکشن پیدا نہ کرے۔ مناسب اینٹی بائیوٹک کا استعمال بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر زخم بہت بڑا ہو تو ٹانکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔
اس میں ڈرین ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ ڈرین کیا ہوتی ہے وہ آگے جا کر ہم تصویر کی مدد سے سمجھیں گے۔ ہڈی جوڑنے کے لیے پلاسٹر لگایا جاتا ہے اور اس سے قبل ہڈی کے فریکچر کی حالت میں جاننے کے لیے ہم ایکس رے کرواتے ہیں، اور یہ ایکس رے بار بار کروایا جاتا ہے تاکہ ہمیں ہڈی کی اصل صورتحال واضح رہے۔ اس سلائیڈ میں ہم چند درد کے لیے درد کش ادویات کو دیکھیں گے جن کے نام ہم پچھلی سلائیڈ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ پہلا ہے سوسیگان۔ سوسیگان جو ہے وہ ایک برانڈ نیم ہے اور اس کا جنیرک ہے پینٹازوسین ٹیبلٹس، اور یہ کافی ہائی پوٹینسی قسم کی اینالجیزک ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور یہ اورلی یوز کی جاتی ہیں۔ دوسری ہے ٹریمال۔ ٹریمال جو ہے وہ اصل میں ٹریماڈول ہائیڈروکلورائڈ ہوتا ہے، یہ بھی ایک اینالجیزک یعنی کہ درد کش ادویہ ہے۔ تیسری ہے ٹیمجیزک انجیکشن، یہ بھی درد کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ڈرین کیا ہوتی ہے؟ سرجیکل ڈرین اصل میں ایک ٹیوب کا نام ہے جو زخم سے پیپ، خون یا دوسرے مائعات کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر سرجن یا انٹروینٹل ریڈیولوجسٹ کے ذریعے رکھی جاتی ہے۔ جب بھی انسانی جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نمودار ہوتی ہے جس کے نتیجے میں سوزش ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں یا سوزش ہو چکی ہوتی ہے، یہ سوزش بعض اوقات فریکچر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی فریکچر ہوا ہے اور فریکچر ہونے کے نتیجے میں جو سوزش پیدا ہوئی ہے تو اس سوزش کی وجہ سے انسانی عضلات کے اندر پیپ، خون یا کوئی مائعات بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چانسز ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے یا ان سوزش کے اندر سے جو مائعات ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو ہم ڈرین استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم پائپ استعمال کرتے ہیں، اس کو اصل میں ہم سرجیکل ڈرین کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ جتنی بھی انسانی عضلات کے اندر جو سوزش بنتی ہے، اس کے اندر جو خون یا کوئی پیپ وغیرہ بنتی ہے تو وہ یہ ان کو باہر نکالنے کے اندر بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی نالی ہوتی ہے جو کہ انسانی عضلات کے اندر ڈال دی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی پیپ یا کوئی خون بنے تو اس جو ہے وہ نالی کی مدد سے ہم نکال لیں۔ فریکچر کے بعد اگلا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈسلوکیشن۔ جب فریکچر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسی صورت بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہڈیاں اپنی جگہ سے الگ ہو جاتی ہیں، جوڑ اتر جاتا ہے اور اس حالت کو ہم ڈسلوکیشن کہتے ہیں۔ اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ ڈسلوکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ڈسلوکیشن اصل میں دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ڈس کہا جاتا ہے ایسی کوئی بھی چیز جو کہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہے، اور لوکیشن کہا جاتا ہے جگہ کو، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو کہ اپنی جگہ اپنی پوزیشن چھوڑ دیتی ہے اس کو ہم ڈس لوکیشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ جوڑ اترنے کی حالت مختلف طرح کی کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ جسم کے ایسے جوڑ، مثال کے طور پر بال اینڈ ساکٹ قسم کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر ہڈی کا ایک سرا پیالہ نما ہوتا ہے جبکہ دوسری جو ہڈی ہوتی ہے اس کا سرا گول ہوتا ہے، اور اس کی مثال کندھے کا جوڑ اور کولے کا جوڑ وغیرہ ہے۔ اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہڈی کا جو گول سرا ہے وہ اپنی پوزیشن سے ہل جاتا ہے، وہ اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس صورت کو ہم ڈس لوکیشن کا نام دیتے ہیں۔ جب جوڑ اترنے کی صورت ہو تو درد ذیل حالات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ جوڑ کے ارد گرد شدید قسم کا درد ہوتا ہے، جوڑ کو حرکت دینا بھی مشکل ہوتا ہے، جوڑ کی جو شکل ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، جوڑ جو ہے وہ بالکل بے ڈول ہو جاتا ہے۔ جوڑ اتر جانے کی وجہ سے سوزش سی جو حالت ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، جوڑ جو ہے وہ سوج جاتا ہے، جوڑ کی معمولی حرکت بھی ممکن نہیں رہتی، بعض اوقات حرکت بالکل جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ جوڑ اتر جانے سے عضو کی جو لمبائی ہوتی ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ڈس لوکیشن کا علاج کیا ہوتا ہے۔ فوری تکلیف کو دور کرنے کے لیے برف کی ٹکور کی جاتی ہے۔ برف کی ٹکور اصل میں کیوں کی جاتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب بھی ہڈیاں اپنی جگہ کو چھوڑ دیتی ہیں تو اس صورت میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے،
تو برف کی جو ٹکور ہوتی ہے وہ اصل میں ان عضلات کو جو ہے وہ سن کر دیتی ہے، ان عضلات کے اندر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ڈس لوکیشن کی حالت میں جوڑ جو ہے وہ بالکل بھی حرکت نہ کرے۔ مریض کو جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صورتحال کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں۔ جوڑ کو اپنی جگہ پر لانے سے قبل اس کا ایکس رے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ جو ڈس لوکیشن ہو چکی ہے اس کا درست طور پر علم ہو سکے۔ درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے مناسب درد کش ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ درد شدید ہو تو تیز قسم کی درد کش ادویات بھی استعمال کروائی جاتی ہیں۔ جوڑ کو کسی اناڑی سے ہرگز جو ہے وہ آپ نہ چڑھائیں اگر آپ کو ڈس لوکیشن ہو گئی ہے، بلکہ ماہر سرجن سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ جوڑ کے علاج کے لیے بھی پلاسٹر کا استعمال ممکن ہے اور اس طرح سے پلاسٹر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو فریکچر کی یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں۔